ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਵਿਖ ਖਾਈ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ। ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ। ਇਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਨਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤਾ। तेह मलंत जम त्रास मिटाई। इक अरदास भाट कीरत की। गुरु रामदास राखो सरनाई। इक अरदास भाट कीरत की। गुरु रामदास राखो सरनाई। दर्शन देख जीवा गुर तेरा। पूरन कर्म होए प्रभ मेरा। एह विनंती सुन प्रभ मेरे। देह नाम कर अपने चेरे। सुखा होटल गुर सेविया। अहनस सहज सुपाए। दर्शन परसे गुरु कै। जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसम दी। नूरे अरसों कुरसों झटिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह। मल जन्म जन्म दी कटिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह। मल जन्म जन्म दी कटिया। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। सोहे महला पहला। भांडा हर्षा सोए। जो तिस भाव से। भांडा आत्म लीना। तोता हर्षा न होए से। भांडा हर्षा सोए। जो तिस भाव से। भांडा आत्म लीना। तोता हर्षा न होए से। गुरु द्वारा होए सोजी पाए से। एत द्वारा तोए हर्षा होए से। मैले हर्षे का विचार। आप वर्ताए से। मत को जान जाए अगै पाए से। जेहे कर्म कमाए तेहा होए से। अमृत हर का नाओ आप वर्ताए से। चलिया पत स्यों जन्म सवार। वाजा वाए से। मानस क्या बेचारा। तेहो लोक सुनाए से। नानक आप निहाल। सब कुल तार से।
क्या विचारा, ते हो लोक सुनाए से। नानक आप निहाल सब कुल तार से। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुग जुग टल चवर छत्र तक दे मालक, गुरता गदी ते विराजमान सतगुरु धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी दे पावन स्थानां ते पहुंच रहीआं संगतां, आप संगतां भाई बड़े भागां वाले हों जो कि हर रोज़ आप संगतां सतगुरां दे पावन स्थान ते पहुंच करके हाजरियां भरदे हो। सतगुरां दी पावन पवित्र गुरबाणी पढ़ सुन के सतगुरां दे दर घर दी सेवा करके अपने मनुखा जीवन नूं सफला बनाउणा कर रहे हो। सतगुरां दी पार बख्शिश होई है, रहमत होई है। सतगुरां ने अमृत वेले दीआं दातां बख्शिश कीतियां ने। आप संगतां अमृत वेले तो ही लैके सतगुरां दे पावन स्थानां ते पहुंच करके हाजरियां भर रहे हो। सतगुरां दी पावन बाणी पंजां बाणियां दे नितनेम आप संगतां ने श्रवण कीते, परंत श्री आसा जीआं दे वार दे हर जस कीर्तन सतगुरां दे हजूरी रागी जिथे पासों आप संगतां श्रवण कर रहे सी और अमृत वेले दी दात श्री मुखवाक पावन हुक्मनामे साहिब आप संगतां ने श्रवण कर लए हन। सतगुरां दी रहमत दा सदका, कृपा दा सदका अज दे श्री मुखवाक पावन हुक्मनामे साहिब राही सतगुरु साहिब जी आपां नूं की बख्शिशां कर रहे ने, की समझाउण दा यतन कर रहे ने। सतगुरु साहिब जी की अपने दे लई संदेश है, सिक्खा है। समझना करके एक मानक चित्त होके सतगुरां दे चरनां दे नाल जुड़ना करके तां कि सतगुरां दी कृपा द्वारा अपना आया होया, बैठा होया, चलिया होया कदम कदम सतगुरां दी कृपा द्वारा लेखे दे विच पै सके, साडी हाजरी लग सके। इसलिए एक मानक चित्त होके सतगुरां दे चरनां दे नाल जुड़ना करिए। सतगुरु साहिब दी पावन कृपा होई, अमृत वेले दातां सतगुरां ने बख्शिश कीतियां। पावन हुक्मनामे साहिब दी कथा विचार श्रवण करन तो पहला रसना पवित्र करिए। तां कि मन सतगुरां दे चरनां दे नाल जुड़ जावे। जिथे तन करके बैठे आ उथे मन करके हाजरियां भरिए, क्योंकि जिन्ना चिर मन टकाऊ दे विच नहीं, असी मन करके नहीं बैठे, तन करके बैठे, उन्ना चिर सानू दस्या उपदेश सतगुरां दा बख्शिश पावन हुक्मनामे साहिब दी जो सिक्ख्या भाव है, श्रेष्ठ भाव सानू ग्रहण नहीं होवेगा, सिक्ख्या प्राप्त नहीं होवेगी। इसलिए एकाग्र मन होके एक मनक चित्त होके सतगुरां दे चरनां दे नाल जुड़िया करिए। सतगुरां दी बख्शिश फतेह दी सांझ पाइए। सारी संगत फतेह गजाउणी करो भाई, रसना पवित्र करो। आखो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। सोहे महला पहला, पांडा हसा सोए,
ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵਸੀ ਪਾਂਡਾ ਤਮਲੀਣਾ ਧੋਤਾ ਹੱਸਾ ਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਾਂਡਾ ਹੱਸਾ ਸੋਏ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵਸੀ ਭਾਂਡਾ ਅਤ ਮਲੀਣ ਧੋਤਾ ਹੱਸਾ ਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਦਾਤ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਾਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗ 730 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਭਾਂਡਾ ਹੱਸਾ ਸੋਏ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵਸੀ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਾਂਡੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਸੀ ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੇ ਭਾਂਡੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੋ ਇਹ ਹਿਰਦਾ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡਾ ਅਤ ਮਲੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਂਡਾ ਹੱਸਾ ਸੋਏ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵਸੀ। ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਭਾਂਡੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਭਾਂਡੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਰੂਪੇ ਭਾਂਡੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਆਪ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਅਬ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਇੱਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਘੜਨ ਵਾਲਾ ਆਪ। ਭਾਂਡਾ ਹੱਸਾ ਸੋਏ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵਸੀ ਭਾਂਡਾ ਅਤ ਮਲੀਣ ਧੋਤਾ ਹੱਸਾ ਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਰੂਪੀ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਭਾਂਡਾ ਜੋ ਅਤ ਮਲੀਣ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਹੱਸਾ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਮਲੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਗੰਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਹੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਭਾਂਡਾ ਉਹੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਏ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਤਹ ਹੱਸਾ ਸੁਧ ਹੈ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਤਿਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਵ ਸੀ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਉਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਅੰਤ ਹੈ ਰੂਪ ਸੁਧ ਪਵਿੱਤਰ ਭਾਂਡਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਕਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਜੀਵ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਭਾ ਜਾਵੇ। ਜੈਸਾ ਕਿ ਕਰਮ ਸੋ ਕਰਮ ਕਰਾਏ ਆਪੇ ਆਪ ਭਗਤ ਦ੍ਰਿੜਾਮੰ, ਅਥਵਾ ਕਰਮ ਸੋ ਕਰਮ ਕਰਾਏ ਆਪੇ ਇਹ ਜਨਤਾ ਵਸ ਕਿਛ ਨਾਹੀ। ਇਸ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪਾਸ ਜੀਵ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕਰਮ ਸਮਾਨ ਕਰਮ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਭਲਾ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮ ਕੋ ਕਰਮ ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਜੀਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ। ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਸੁੱਖ ਤੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ।
ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਸੰਸਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੁਭ ਸੰਸਕਾਰ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਤःਕਰਨ ਦੀ ਸੁੱਧੀ ਫਿਰ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਜੀਵ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀਵ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੈਸਾ ਕਰਮ ਸੋ ਕਰਮ ਕਰਾਏ ਆਪੇ, ਕੀਮਤ ਕੌਣ ਅਭੇਵਾਏ। ਕਰਮ ਸੋ ਕਰਮ ਕਰਾਏ ਆਪੇ, ਕੀਮਤ ਕੌਣ ਅਭੇਵੇ। ਭਾਂਡਾ ਦੂਸਰੀ ਪੰਕਤੀ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਦੇ। ਭਾਂਡਾ ਆਤਮ ਲੈਣਾ ਧੋਤਾ ਹਸ਼ਾ ਨਾ ਹੋਏ ਸੇ, ਜੋ ਅੰਤ ਹੈ ਕਰਨ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡਾ ਵਰਤਨ। ਭਾਵ ਬਹੁਤਿਆਂ ਪਾਪਾਂ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਮਲੀਨ ਗੰਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੰਤःਕਰਨ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡਾ, ਜੋ ਹਿਰਦਾ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡਾ, ਪਾਪ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਮਲੀਨ ਗੰਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਅੰਤःਕਰਨ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡਾ ਜੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਧੋਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਹੱਛਾ ਸੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਨ ਰੂਪੀ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡਾ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਤੀਰਥਾਂ ਆਦਿਕ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਾਦ ਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਕਿ ਜਲ ਦੇ ਧੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਤਨ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਮਤਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਹਿਰਦਾ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡਾ ਹੱਸਾ ਭਾਵ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮਲੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਸੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਂਡਾ ਧੋਵੈ ਕੌਣ ਜੇ ਕੱਚਾ ਸਾਜਿਆ, ਧਾਤੂ ਪੰਚ ਰਲਾਏ ਕੂੜਾ ਪਾਜਿਆ। ਭਾਂਡਾ ਆਣਗ ਰਾਸ ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਵ ਸੀ, ਪਰਮ ਜੋਤ ਜਗਾਏ ਵਾਜਾ ਭਾਵ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਪਲੀਆਂ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਾਂਡੇ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਭਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਦਾ ਵਾਹਜ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਅੰਤਰੀਵ ਭਾਵ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਜੈਸਾ ਕਿ ਆਪੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਪੂਰਨ ਦੇ, ਇਕਨੀ ਦੁੱਧ ਸਮਾਈਆ ਇੱਕ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿਨ ਚੜੇ। ਆਪ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਭਾਵ ਕੇ ਅੰਤःਕਰਨ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡੇ ਸਾਜੇ ਹਨ। ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਭਾਵ ਕੇ ਪੂਰਨਤਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਪੂਰਨਤਾਈ ਸ਼ੁਭ ਅਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ, ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅੰਤःਕਰਨ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਰੂਪ ਦੁੱਧ ਸਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੰਤःਕਰਨ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡੇ ਚਿੰਤਾ ਭਾਵ ਕੇ ਕ੍ਰੋਧ ਰੂਪ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਉੱਪਰ ਚੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਕਿ हे ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਭ ਅੰਤःਕਰਨ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਜੇ ਹਨ, ਤੇ ਗੁਣ ਰੂਪੀ ਵਸਤੂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਅਸ਼ੁਭ। ਜੈਸਾ ਕਿ ਜੀਵ ਨੇ ਗੁਣ ਸੁਭਾਅ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਤੈਸਾ ਹੀ ਗੁਣ ਸੁਭਾਅ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਭਾਂਡੇ ਤੁਧੈ ਸਾਜਿਆ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਹਰ ਧਾਰਾ, ਜੋ ਪਵਹਿ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਸਾਰ ਨਿਕਲੈ, ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ। ਜੀਵ ਦੇ ਵਸ ਕੀ ਹੈ? ਜੈਸੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਸ ਜੀਵ ਨੇ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ, ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਜੀਵ ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਵਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਘੁਮਿਆਰ
ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਭਾਂਡੇ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਤਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣੇ ਨੇ ਭਾਂਡੇ, ਤਾਂ ਭਾਂਡੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇੱਕੋ ਮਿੱਟੀ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁੰਨਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਸਤੂਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਘੁਮਿਆਰ ਦੇ ਨੇ, ਭਾਂਡੇ ਇੱਕੋ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਸੋ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ, ਪਰ ਵਸਤੂਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਜੈਸਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੁਮਾਰਾ ਏਕ ਜੋ ਮਾਟੇ ਗੁੰਦੇ ਬਹੁਵਿਧ ਬਾਨੀ ਲਾਹੀ, ਕਾਹੂ ਮਹਿ ਮੋਤੀ ਮੁਕਤਾਹਲ ਕਾਹੂ ਬਿਆਦ ਲਗਾਹੀ। ਘੁਮਿਆਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਸਾਖ ਭਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁੰਦਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਨੀ ਭਾਵ ਕੇ ਬੰਨੀ, ਰੰਗਤ ਭਾਵ ਕੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਸਤੂਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਗੱਜ ਮੋਤੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭਾਵ ਕੇ ਚੰਗੇ ਪਦਾਰਥ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਦ ਭਾਵ ਕੇ ਵਿਸ਼ਟਾ ਗੰਦਗੀ ਮੂਤਰਾਦ ਨਿਕੰਮੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦਾ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਤ ਸਕਾਨ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਸੂਖਮ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਅੰਤ ਹੈ ਕਾਰਨ ਰੂਪੀ ਵਿੱਚ ਸੁਭ ਗੁਣੀ ਰੂਪ ਮੋਤੀ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਦ ਭਾਵ ਕੇ ਵਿਸਿਆਂ ਦੇ ਭੋਗਣ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਰੂਪ ਔਗਣ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਮੰਗੀ ਜਾਣਾ, ਈਰਖਾ ਦੇ ਦਵੈ ਰੂਪ ਮਲ ਮੂਤਰ ਵਿਆਦ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੈ ਭਾਉ ਪਵੈ ਤਿਤ ਆਏ, ਧੁਰਤੈ ਛੋਡੇ ਕੀਮਤ ਪਾਏ। ਅੰਤ ਸਹਿ ਕਰ ਨੂੰ ਭਾਂਡਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੋਝੀ ਨਾਲ ਸੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਰੂਪ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਏ ਸੋਝੇ ਪਾਏ ਸੀ, ਏਤ ਦੁਆਰਾ ਤੋਏ ਹਸਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ, ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਧੋਏ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਸੀ, ਹੇ ਭਾਈ ਦੁਆਰਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਦੁਆ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਸੋਝੀ, ਸਮਝ ਸੂਝ ਬੁਝ ਪਾਉਣ ਕਰੇ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਹੋ ਕੇ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਅੰਤਹਿਕਰਨ ਰੂਪ ਨੂੰ ਸੁੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ ਭਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਰੂਪ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ। ਇਤ ਦੁਆਰਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਰੂਪ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੇਂ, ਤਾਂ ਅੰਤਹਿਕਰਨ ਹੱਸਾ ਸੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਭਾਂਡਾ। ਇਹ ਅੰਤਹਿਕਰਨ ਸੁੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਰੀਤ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਫਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਈਏ ਭਾਈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਇਹ ਜੋ ਹਿਰਦਾ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡਾ ਅੱਜ ਮਲੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਨਾ ਗੰਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ, ਪਾਪਾਂ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੇ, ਮੈਲੇ ਹੱਸੇ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਵਰਤਾਏ ਸੇ। ਮੈਲੇ ਹੱਸੇ ਕਾ ਵਿਚਾਰ, ਮੈਲੇ ਤੇ ਹੱਸੇ ਭਾਵ ਕੇ ਚੰਗੇ, ਮੈਲੇ ਔਰ ਹੱਸੇ ਸੁੱਧ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਹੀ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਭਾਵ ਕੇ ਮੈਲੇ ਤੋਂ ਹੱਸੇ ਸੁੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕੇ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਗਿਆਨ ਅੰਤਹਿਕਰਨ ਨੂੰ ਮੈਲੇ ਤੋਂ ਸੁੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਮੈਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਜੋ ਤਨ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡਾ ਅੱਜ ਮਲੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ,
ਇਸ ਨੂੰ ਸੁੱਧ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਿਰਦਾ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡਾ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਆਪ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਤ ਕੋ ਜਾਣੈ ਜਾਹੇ ਅੱਗੇ ਪਾਏ ਸੀ, ਮਤ ਕੋ ਜਾਣੈ ਜਾਏ ਅੱਗੇ ਪਾਏ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕੇ ਮਤ ਕੋਈ ਜਾਣੋ ਭਾਈ, ਇਹ ਮਤ ਕੋਈ ਇਹ ਸਮਝ ਕੋਈ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਏ ਭਾਵ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਭਾਈ ਫਲ ਉਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਜਿਹੇ ਜਿਹਾ ਬੀਜਾਂਗੇ ਨਾ ਅੱਜ ਉਹੇ ਜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੀਏ ਭਾਈ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਕਰੀਏ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਲੇ। ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਕਰਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਅਸੀਂ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਦੁੱਖ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣਾ ਪਵੇਗਾ ਹਰ ਹੀਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਫਿਰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ ਇੱਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਅੱਜ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਕਰੀਏ, ਬੈਠਿਆ ਕਰੀਏ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੇ ਭਾਈ। ਬੰਦਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰੀਏ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਿਆ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਵੇ ਗਿਆਨ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਸਤ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਰੀਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਕਿਤੇ ਹੱਥੋਂ ਖੁੰਝ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਤਾਂ ਵੇਲੇ ਕੁ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਵੇਲੇ ਕੁ ਵੇਲੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਤੇਹਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਭਾਵ ਕੇ ਭਾਈ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਵੇਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਵਦੇ ਤੇ ਵੇਹੇ ਫਲ ਤੇ, ਜੈਸਾ ਕਰੇ ਸੋ ਤੈਸਾ ਪਾਵੈ, ਆਪ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਵੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਹੋ ਆਪ ਵਰਤਾਏ ਸੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਉ ਆਪ ਵਰਤਾਏ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਉ ਆ ਵਰਤਾਏ ਸੀ, ਹਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਉ, ਨਾਮ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤਾਏ ਸੀ, ਭਾਵ ਕੇ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਭਾਈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਦਾਤਾ ਦਾਤ ਰੱਖੀ ਹੱਥ ਆਪਣਾ, ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਦੇ। ਇਹ ਦਾਤ ਨਾਮ ਦੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਭਾਈ। ਹੋਰ ਦਾਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੋਗ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਭਾਈ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਿਆ ਕਰੀਏ, ਦਾਤਾਂ ਮੰਗਿਆ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਦਾਤਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਦਾਤਾ ਹੀ ਮੰਗ ਲਿਆ ਭਾਈ ਆਪਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ,
ਉਹੀ ਮੰਗਾ ਮੰਗ ਮੰਗ ਉਹ ਤੁਰ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦਾਤਾ ਮੰਗਿਆ ਕਰੀਏ ਤੇ ਦਾਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪੀ ਆਣੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਉ ਆ ਵਰਤਾਏ ਸੀ। ਇਹ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਦਾਤ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਰਤਾਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦਾਤੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਭਾਈ। ਇਹ ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਲੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਭਾਈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁੱਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੀ ਕਿ ਭਾਈ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਔਗਣ, ਇਹ ਵਿਕਾਰ, ਈਰਖਾ, ਦਵੈਤ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਅਹੰਕਾਰ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲੇ ਮਲਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਇਹ ਹਿਰਦਾ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡਾ, ਇਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਨਿਤਨੇਮੀ ਬਣਾਂਗੇ, ਬਾਣੀ ਔਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦਾ ਰੂਪੀ ਜੋ ਮਲੀਨ ਭਾਂਡਾ ਇਹ ਸੁੱਕਾ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੀਰਥ ਆਦਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਹਿਰਦਾ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਕਰ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭੀਆਂ ਲਵਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਹਿਰਦਾ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡਾ ਸੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣਗੇ, ਇਹ ਵਰਤਾਉਣਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਨਾਮ ਦੀ। ਚੱਲਿਆ ਪਤ ਸਿਓ ਜਨਮ ਸਵਾਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚੱਲਿਆ ਪਤ ਸਿਓ ਜਨਮ ਸਵਾਰ, ਵਾਜਾ ਵਾਏ ਸੀ। ਹੇ ਭਾਈ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਸਤ ਪਤ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਸਫਲਾ ਕਰਕੇ ਪਰਲੋਕ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਤੁਰਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਸ ਰੂਪੀ ਵਾਜਾ ਵਾਏ ਸੀ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗਾਹ ਚੱਲਿਆ, ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਜਾਏ ਸਦਾ ਪਿੜ ਮੱਲਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਬਾਣੀ ਔਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਧਾਰਨੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਫਿਰ ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਘਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਬਾਣੀ ਔਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵਧਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਫਿਰ ਜਿੱਤਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਜੋੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਾਈ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਗਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਤ ਨਾਮ ਪਾਵੈ ਘਰ ਸਿਧਾਵੈ, ਝੋਲ ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸੋ, ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਈਆ ਸ਼ਬਦ ਰਸ ਪਾਈਐ, ਬੜ ਭਾਗ ਜਪੀਐ ਹਰ ਜਸੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਨਸ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਤੇ ਹੋ ਲੋਕ ਸੁਣਾਏ ਸੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਨਸ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਤੇ ਹੋ ਲੋਕ ਸੁਣਾਏ ਸੀ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਜਸ ਰੂਪੀ ਵਾਜੇ ਨੂੰ ਤੇਹੋ ਲੋਕ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ, ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਜਸ ਰੂਪੀ ਵਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਨਸ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਣੀ ਔਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਸ ਰੂਪੀ ਵਾਜੇ ਫਿਰ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ
ਨਾਨਕ ਆਪ ਨਿਹਾਲ ਸਭ ਕੁਲ ਤਾਰਸੀ। ਨਾਨਕ ਆਪ ਨਿਹਾਲ ਸਭ ਕੁਲ ਤਾਰਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਾਸਟ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਹਾਲ ਭਾਵ ਕੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਤ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਸੀ ਤਾਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਤਰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁਲ ਨੂੰ ਭਾਵ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜਪ ਹੈ, ਆਪ ਜਪਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਸ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਕੁਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਤਰਿਆ ਕੁਲ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ, ਧਨ ਜਣੇਂਦੀ ਮਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਰੀਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ, ਵਾਰੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਈ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੀ ਸੰਸਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਸੰਸਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਅਸਲੀ ਕਾਰਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਭਾਈ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਆਇਆ ਕਰੋ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਪਾਵੈ, ਭਾਗਹੀਣ ਭਰਮ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੈ। ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਲਵੈ, ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਤਰੀਜੈ ਜੀਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜੋ ਕਿ ਬੜੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਕਰੋ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾਤ, ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਕੋਟਾਨ ਕੋਟਾਨ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣਾ। ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਕਰੋ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾਤ, ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਰਵਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣ। ਮਾਨਸ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਤੇਹੋ ਲੋਕ ਸੁਣਾਏ ਸੀ, ਨਾਨਕ ਆਪ ਨਿਹਾਲ ਸਭ ਕੁਲ ਤਾਰਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪ੍ਰਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆ, ਸਭ ਦੋਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰਿ ਕੇਰਾ। ਮਨ ਜਿਨੀ ਬਸਾਇਆ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਦੁਖ ਸਾਬੇ ਸਾਰਣਾ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਹੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਿਮਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨ ਹੋ ਬੇਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ,
साचे साहिबा क्या नाही करते रह, करता तेरा सब कुछ है जिह देहे सो पावे। सदा सिफ सलाह तेरी नाम मन वसावे, नाम जिनकै मन वसया बाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही करते रह, साचा नाम मेरा आधारो। साच नाम आधार मेरा, जन भुखा सब गवाइया कर शांत। सुख माने आए वसिया जन इच्छा सब पुजाइया। सदा कुर्बान कीता गुरु विटो, जिह दियां है वडियाइयां। कह नानक सुनहो संत हो, सब तरहो प्यारो। साचा नाम मेरा आधारो। बाजे पंच शब्द तित कर सुभागै, कर सुभागै शब्द बाजे कला जित कर धारिया। पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया। तुर करम पाया तुर जिन कहो, से नाम हर कै लागे। कह नानक तह सुख होआ तित कर अनहद वाजे। आनंद सुन हो वड भागी हो, सागल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया, उतरे सागल विसु। दुख रोग संताप तरे, सुनी सची। संत साजन पै सरसे, पूरे गुर ते। सुनते पुनीत कहते पवित, सतगुर रहया पार। बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद। सुनते पुनीत कहते पवित, सतगुर रहया पार। बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तू। सलोक पावन गुरु पाणी, पिता माता तरत। दिवस रात दोए दाई दाया, खेलै सगल। चंगियाइयां बुराइयां, वाचै धर्म। करमी आपो अपनी, के नेड़ै के। जिनी नाम ते आया, गए मसाकत। नानक दे मुख उजले, कहती छुटी। जिनी नाम ते आया, गए मसाकत। नानक ते मुख उजले, कहती छुटी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।